Good evening, good evening, everybody. This is K. Assistant Professor in the Civil Engineering Department from the Chevrolet Engineering College. I dealing with the subject hydraulics and hydraulic machines. Now I am going to give a lecture on topic 10, gradually varied flow GVF dynamic equation. And that based on that I explain also problems in the unit 2 from the unit 2. Today in this class I will going to start the unit 2. Unit 2 will be started in this from these classes from today class onwards. We explain the topics on the topics belongs to the unit 2. Unit 2. Today I will start the topics explained on the unit 2. The unit 2 topics are gradually varied flow, GBF, dynamic equation, derivation of the dynamic equation on the gradually varied flow. Next to backwater curve and afflux. Backwater curve and afflux. Next to expression for length of backwater curve. Based on this topic, this is also derivation on the length of backwater curve. Find the derive the derivation of for the expression of length of backwater curve. Based on this concept, explain also the problems. Next hydraulic jump or standing wave. Next expression for depth of hydraulic jump. This is the derivation for the expression of the hydraulic jump, depth of hydraulic jump. For the depth of hydraulic jump, we are find out the expression. Based on the derivation, we are also explain the problems. Next, this is the expression for loss of energy due to hydraulic jump. Due to hydraulic jump, for the loss of energy, for that find out the expression. For that expression, for that derivation, we have also explaining the problems. Next, expression for depth of hydraulic jump in terms of upstream fraud number, upstream fraud number. For hydraulic jump in terms of upstream forward number, fraud number. We are we are finding the expression. You are deriving the finding for expression. For that derivation, we are also explain the problems. Next topic, last topic in the unit 2 is water surface profiles and slopes and hydraulic jump dissipation. What is the water surface profiles? In this, how much water surface profiles are there? How they are defined and how they are that how the pictures are how they are derived and how they are how the shapes are there. How and how many types are there? We are going to explain hydraulic dissipation. Also, we are going to explain. Next, today's class is in the today's class we are going to explain the topics gradually varied for GVF dynamic equation. This is the gradually varied for equation. It is also called as dynamic equation. We are going to derive and derive and find the expression for the dynamic equation. We are deriving the expression for the dynamic equation. Next, explain the problems on the above concept. Next, critical flow. This is the critical flow is belongs to the unit one. Critical flow is belongs to the unit one because yesterday class this small topic is by mistakenly by mistakenly it was missed in the yesterday's class. That's why I want to explain in today's class. This only critical flow topic is only belongs to the unit one. This critical flow topic is not in the unit two. But I will explain the small topic in today's class. Next to gradually varied flow GVF dynamic equation derivation. First definition of the gradual varied flow. The depth of flow in the channel changes gradually over the long length of the channel. The flow is said to be gradually varied flow is denoted by GVF. If water is flowing in the channel, this is the channel. This water is flowing in the channel. In the long length, if the in the long length, if the depth of flow, this depth of flow in the long length, if this depth of flow is changing in the long length,
The water flow is changing in long length. That kind of flow is called as gradually varied flow. In previous classes, I already explained the definition. Mm, Equation for gradually varied flow. Before deriving an equation of gradually varied flow, we have some assumptions are made. Before before deriving the equation, we have some assumptions are made. Assumptions means some imaginary points. The assumptions means we are assume we are assume that we are assume that points, but is not really is really is not may are not there or may there are not there. Assumptions means you are assuming some you are assuming that some points, but these are really may are there or not there. ఎజ్యూమ్షన్స్ అంటే మనం కొన్ని ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం కొన్ని పాయింట్స్ని అలా ఉండొచ్చేమో కొన్ని రియల్గా అవి ప్రాక్టికల్గా కొన్ని కండిషన్స్ ఉండొచ్చేమో కొన్ని కండిషన్స్ అప్లై అవ్వచ్చేమో అని మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. అలా ఎజ్యూమ్ చేసుకునే వాటిని ఎజంప్షన్స్ అంటారు. మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నవి రియల్గా ఉండొచ్చు లేదా ఉండకపోవచ్చు. సో మనకి ఆ ప్రాక్టికల్ కండిషన్లో ఈ వాటర్ ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు ఇన్ ద ఛానల్ ఆఫ్ ది బెడ్లో ఈ ఈ ప్రాసెస్ ఈ కండిషన్స్ జరగొచ్చేమో అని మనం బేస్డ్ ఆన్ దట్ కండిషన్ ప్రాక్టికల్ కండిషన్ జరగొచ్చేమో అని మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. కానీ అది జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు, కొన్ని జరగవచ్చు కొన్ని జరగకపోవచ్చు. ఆ అజంప్షన్స్ ఏంటనేది ఇక్కడ మనం చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్, ద బెడ్ స్లోప్ ఆఫ్ ది ఛానల్ ఈ స్మాల్. బెడ్ స్లోప్ ఆఫ్ ది ఛానల్ అనేది స్మాల్గా ఉండాలి. అంటే మరీ లార్జ్గా స్మాల్గా అంటే చిన్నగా ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ అజంప్షన్. ద ఫ్లో ఈజ్ స్టడీ యాజ్ అండ్ హెన్స్ డిశ్చార్జ్ క్యూ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఫ్లో అనేది స్టడీగా ఉన్నప్పుడు డిశ్చార్జ్ కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. స్టడీ అంటే ఏంటి? స్టడీ ఫ్లో అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఛానల్ క్రాసెస్ అన్ని డెప్త్ ఆఫ్ ది ఛానల్, స్లోప్ ఆఫ్ ది ఛానల్, ఏరియా ఆఫ్ క్రాసెస్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాసెస్ అన్నీ కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. కాన్స్టెంట్గా ఎప్పుడైతే ఏ ఛానల్కి అయితే కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందో, అలాంటి ఏ ఫ్లోకి అయితే కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందో అలాంటి ఫ్లోని స్టడీ ఫ్లో అన్నాం. అలాంటి కండిషన్లో ఉండే ఫ్లోని స్టడీ ఫ్లో అంటాం. ఛానల్ యొక్క ప్రాసెస్ను ఛానల్ యొక్క పారామీటర్స్ డెప్త్, స్లోప్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ది ఛానల్, ఏరియా ఆఫ్ ది క్రాసెస్ ఛానల్ అన్నీ కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి, ఒకే విధంగా ఉంటాయి. అంటే ఛానల్ అనేది హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో ఉన్నట్లయితే అన్నీ కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే అన్నీ కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయో అక్కడ ఉండే ఫ్లోని, ఆ కండిషన్లో జరిగే వాటర్ ఫ్లోని స్టడీ ఫ్లో అంటారు. అలాంటి కండిషన్లో డిశ్చార్జ్ కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. Acceleratory effect is negligible and hence hydrostatic pressure distribution prevails over the channel transition. Acceleratory effect is negligible. Acceleratory effect means వాటర్ ఫ్లో ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు వాటర్ ఫ్లో అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. వాటర్ ఫ్లో అనేది కాన్స్టెంట్గా. యాక్సిలరేటరీ మీన్స్ వాటర్ ఫ్లో అనేది పెరగదు. వాటర్ ఫ్లో ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లో నెగ్లిజిబుల్. నెక్స్ట్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెజర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రెబల్స్ ఓవర్ ఛానల్ ట్రాన్సిషన్. ఎప్పుడైతే మనం వాటర్లో డెవలప్ అయ్యే ప్రెజర్ పొజిషన్ని, వాటర్లో డెవలప్ అయ్యే ప్రెజర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం హైడ్రోస్టాటిక్ అనే పదంతో వాడతారు. ఆ ప్రెజర్ని హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెజర్ అంటారు. సో ఎప్పుడైతే యాక్సిలరేషన్ ఉండదో, ఎప్పుడైతే డిశ్చార్జ్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు వాటర్ ఫ్లో అనేది కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. అప్పుడు యాక్సిలరేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది, అంటే యాక్సిలరేషన్ అంటే స్పీడ్ అనమాట. వాటర్ యొక్క స్పీడ్ అనేది పెరగదు. వాటర్ స్పీడ్ కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉండటం వల్ల నెగ్లిజిబుల్గా ఉంటుంది. యాక్సిలరేషన్ ఎఫెక్ట్ కూడా నెగ్లిజిబుల్గా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ప్రెజర్స్ అనేది కూడా డెవలప్ కావు. హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెజర్స్ ఆర్ ఆల్సో బి నాట్ ప్రెవెల్స్, అంటే నాట్ డెవలప్డ్. హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెజర్స్ అనేవి కూడా డెవలప్ కావు. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, ద ఎనర్జీ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఆల్ఫా ఈజ్ యూనిటీ. In this condition, in this gradually varied flow condition, alpha is equal to 1. Energy correction factor, in the previous class I also explained the
energy correction pattern and momentum correction pattern. Energy correction pattern means kinetic energy in the kinetic energy which develops in the channel, in the flow of the channel. How much kinetic energy is developed in the channel is known as energy correction pattern. So alpha, it is denoted by alpha. Alpha is equal to 1. In this condition, unity means 1. In this condition, alpha equal to kinetic energy correction factor is equal to 1. The roughness quotient, next point, the roughness quotient is constant for the length of the channel and it does not depend on the depth of the flow. Roughness quotient. Roughness quotient means in the bottom of the channel, water is flowing in the channel for that on the bed of the channel, on the bottom bed of the channel here some of the roughness is there. Due to the roughness, some uh, some uh, some forces are developed opposite to the direction of the water flow. ఇక్కడ బెడ్ ఆఫ్ ది స్లోప్ కి సమ్ రఫ్నెస్ అనేది ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వాటర్ ఫ్లో అవుతుందో రఫ్నెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఆ రఫ్నెస్ వల్ల వాటర్ ఫ్లో అయ్యే డైరెక్షన్లోకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ నుంచి సమ్ ఫోర్సెస్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి. సో ద రఫ్నెస్ ఎంత ఉందని చెప్పేదాన్ని కోషియంట్ అంటారు. రఫ్నెస్ కోషియంట్ అంటారు. ద రఫ్నెస్ కోషియంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఫర్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ఛానల్ అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ది డెప్త్ ఆఫ్ ది ఫ్లో. ఈ రఫ్నెస్ కోషియంట్ అనేది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఛానల్, మొత్తం లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఛానల్లో కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు అది డెప్త్ ఆఫ్ ది ఫ్లోకి డిపెండ్ అయి ఉండదు. ఇంకా ఈ రఫ్నెస్ కోషియంట్ కాన్స్టెంట్గా ఒకే విధంగా మొత్తం లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఛానల్ ఒకే విధంగా ఉన్నప్పుడు అది డెప్త్ ఆఫ్ ది ఛానల్కి మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండదు. డెప్త్ ఆఫ్ ది ఛానల్కి సంబంధం లేకుండా మొత్తం ఒకే విధంగా ఉంటుంది. రఫ్నెస్ కోషియంట్ అనేది మొత్తం ఛానల్ ఒకే విధంగా ఉంటుంది అని అర్థం. ద ఫార్ములా సచ్ as సిరీస్ ఫార్ములా, Marin's formula, which are applicable to the uniform flow are also applicable to the gradually varied flow for determining the slope of energy line. Gradually varied flow లో ఇక్కడ పిక్చర్ చూసుకుంటే హియర్ it is the datum of the bed, datum the bottom of the bed slope with the water flowing in the channel. Here this when the water flowing in channel, some energy is developed in the channel. Throughout the channel, some energy is developed. That energy is denoted in the dotted line. That line is called as the energy line. This is the free surface of the channel. Z is the so here I is the I is the energy slope. IB is the bed slope. So Cherry's formula, Manning's formula, and uniform flow are also applicable to gradually varied flow determine the slope of the energy line. The slope of the slope of the energy for the determining the slope of the energy line, where we are using a Cherry's formula, Manning's formula, and uniform flow also. ఇక్కడ ఈ ఎనర్జీ లైన్ మనం కనుక్కోవడానికి ఈ స్లోప్ ఎంత ఉంది, ఈ ఎనర్జీ లైన్ యొక్క స్లోప్ ఎంత ఉందని దాన్ని కనుక్కోవడానికి మనం దీంట్లో ఈ డెరివేషన్లో చెరీస్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాము, మానింగ్స్ ఫార్ములా కూడా యూజ్ చేస్తాము. అలాగే యూనిఫామ్ ఫ్లో కూడా కొంత యూనిఫామ్ ఫ్లో అనేది కూడా దీంట్లో అప్లై అవుతుంది. కొంత యూనిఫామ్ ఫ్లో అనేది కూడా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ నా ఛానల్ ఈజ్ ప్రిజ్మాటిక్ అంటే అంతా ఒకే విధంగా ఉంటుంది. ఒకే విధంగా ఉంటుంది కండిషన్ అనమాట. అంటే కాన్స్టెంట్గా ది పారామీటర్స్ అనేవి స్లోప్ ఆఫ్ ది ఛానల్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ది ఛానల్, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్, డెప్త్, ఇవన్నీ కూడా కాన్స్టెంట్గా ఒకే విధంగా ఉంటుంది. Now this is considered rectangle channel. దీని rectangle channel కన్సిడర్ చేసుకుంటే gradually varied flow is shown in the picture. The depth of the flow is gradually increased. The direction of flow, the depth of the flow is gradually decreasing. Here you observe the direction of flow, the depth of the flow is gradually decreasing. Depth of the flow యొక్క డెప్త్ అనేది
డెప్త్ ఫ్లో యొక్క డెప్త్ అనేది మొత్తం లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఛానల్ వెళ్ళే కొద్దీ తగ్గుతూ వస్తుంది, డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్టార్టింగ్ యొక్క ఛానల్లో డెప్త్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది, మధ్యలోకి వచ్చేసరికి కొంచెం డిక్రీజ్ అయింది, తగ్గింది, చివరికి వచ్చేసరికి ఇంకా తగ్గింది. సో this is the condition of this channel. So now see what are the components in this channel. Capital Z equal to height of bottom of channel above the datum నుంచి హైట్ ఎంత అనేది తీసుకుంటే దాన్ని క్యాపిటల్ Z గా డినోట్ చేశారు. హెచ్ ఈక్వల్ డెప్త్ ఆఫ్ ది ఫ్లో, వాటర్ యొక్క ఫ్లో ఎంత డెప్త్ లో జరుగుతుందని దీన్ని స్మాల్ హెచ్ గా తీసుకున్నారు. V ఈక్వల్ టు ఇన్ ద ఫార్మ్ V స్క్వేర్ బై 2g, వెలాసిటీ V is known as mean velocity of flow. IB equal to slope of channel bed. Here IB equal to slope of the channel bed, ఛానల్ బెడ్ స్లోప్ ఎంత ఉందనే దాన్ని ఐబీగా డినోట్ చేశారు. ఐ ఈక్వల్ స్లోప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లైన్. ఇది ఎనర్జీ డెవలప్ అని మనం డాటెడ్ లైన్లో ఒక లైన్గా తీసుకుంటే దాన్ని ఎనర్జీ లైన్ అన్నారు. ఆ ఎనర్జీ లైన్ యొక్క స్లోప్ ఎంత ఉందనే దాన్ని డినోట్ చేయడాన్ని ఐఈగా తీసుకున్నారు, I(C)గా తీసుకున్నారు. బి ఈక్వల్ టు విడ్త్ ఆఫ్ ది ఛానల్, బి అనేది విడ్త్ ఆఫ్ ది ఛానల్గా తీసుకున్నారు. పి ఈక్వల్ డిశ్చార్జ్ టు ద ఛానల్, టోటల్ ఛానల్లో ఎంత వాటర్ డిశ్చార్జ్ అనేది బయటకు వస్తుందనే దాన్ని డిశ్చార్జ్గా తీసుకుంటారు, డిశ్చార్జ్ టు ద ఛానల్. నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ dynamic equation derivation. Before going to the derivation, here the brief concept or introduction concept based on the gradually varied flow. Next going to the derivation. The energy equation this is the energy equation at any section. Energy equation at any section అనేది మనం given by the Bernoulli equation. Bernoulli equation ద్వారా energy equation అని రాస్తుంటాం. Energy is denoted with E equals Z plus H plus V square by 2G. Z equals to datum head, H equal to water flow or pressure energy. Here pressure energy develop అవుతుంది. V square by 2G equal to kinetic energy. The datum head plus pressure energy plus kinetic energy is equal to the Bernoulli equation. The Bernoulli equation states that summation of the datum head, pressure head and kinetic energy, pressure energy. This is taken as equation 1. Differentiate the equation 1 with respect to x, where x is measured along the bottom of the channel in the direction of flow. Now for the getting the expression for this dynamic equation, we are going to differentiate with respect to x. X is the measured along the bottom of the channel. X is measure the length of the bottom of the channel. X is the length of the bottom of the channel. Length of the bottom of the channel is taken as a x, small x. So now differentiate this equation. D by dx equal to dz by dx plus dh by dx plus d by dx into v square by 2g. So here v equal to velocity is for getting the velocity formula q by a. Q by a equal to for rectangle channel area formula b into h. So substitute this expression in the v square, d by dx into v square by 2g. Now d by dx into the v place q square by a square, q square by a, q by a is equal to v, q square by a square into 2g. So d by dx into q square by is a equal to b square into h square into 2g. Now q square into b square into 2g, differentiate with respect to x to the h square, we are getting a d by dx into 1 by h square. Here capital Q, small b and small g are the constants. These three terms are taken as constants. So q square by b square into 2g into dh into 1 by h square into dh by dx. This equation is right like this. This difference with respect to dh also. So q square by b square into 2g, dh by d by dh into 1 by h square into dh by dx equal to q square by b square into 2g. Now differentiate with respect to
1 by h square with respect to h, you getting a minus 2 by h cube into dh by dx, minus 2 by h cube into dh by dx. Now multiply this term with multiply multiply bracket terms with the outside terms, minus 2q square by b square into 2gh cube, 2gh cube into dh by dx, dh by dx. Now this minus 2 and plus 2 are cancelled, q square by b. Here difference dh by dx difference with respect to h cube, you are getting h square. So q square by b square into h square into dh by dx, q square by b square into h square into dh by g into dh by dx. Here q by q by q square by b square into h square is equal to b square. We rewrite this equation like this. Differentiate with respect to dh by dx. This equation is getting the minus v square by gh into dh by dx, minus v square by gh into dh by dx. Substituting the value d by dx. Now the substituting the value d by dx into v square by 2g, d by dx into v square by 2g in the equation 2. In the equation 2, we get d by dx to dh by dx plus dh by dz by dx plus dh by dx minus value in the equation 2. So minus v square by gh into dh by dx equal to dz by dx plus dh by dx. Here we are getting a count to the one value. So 1 minus v square by gh, 1 minus v square by gh is taken as equation 3. Here d by dx equal to slope of the energy line. The slope of the energy line is denoted with d by dx, d by dx, dz by dx equals slope of the bed of the channel minus ib. This ib is denoted with slope of the bed of channel is denoted with d by dz by dx, dz by dx. The slope of the bed of channel is denoted with dz by dx. The slope of the energy line is denoted with d by dx, d by dx. Where minus sign with IE and IB is taken with the increase of x. These minus signs are in the IB and IV. The minus symbols అనేది IE కి IB కి ఉన్న minus symbols increase of x అంటే slope of the pattern increase అవుతుందని denote చేస్తుంది. In the picture డౌన్వర్డ్ సైడ్కి వచ్చే కొద్దీ స్లోప్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం మైనస్ సైన్లో డినోట్ చేస్తున్నాం. కింద బాటమ్ డైరెక్షన్లో కింద డైరెక్షన్లో వస్తుంది కాబట్టి మైనస్గా తీసుకున్నారు. ద వాల్యూ ఆఫ్ వి అండ్ జెడ్ డిక్రీజెస్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా స్లోప్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ అండ్ జెడ్ వాల్యూస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. బాటమ్ జెడ్ వాల్యూ జెడ్ అంటే జెడ్ అంటే ఈ వాల్యూ డెప్త్ ఫ్రమ్ ది డేటమ్ టు బాటమ్. డేటమ్ నుంచి ఉన్న డెప్త్ జెడ్. ఈ అంటే ఎనర్జీ టోటల్ ఎనర్జీ అనే ఎంత ఉందో అది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద డి బై డిఎక్స్ అండ్ డిజెడ్ బై డిఎక్స్ వాల్యూస్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 3. ఈక్వేషన్ 3లో డి బై డిజెడ్ బై డిఎక్స్ అనే వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. నో ఈక్వేషన్ 3 ఈక్వల్ టు డి బై డిఎక్స్ అంటే మైనస్ ఐఈగా తీసుకున్నాం, డిజెడ్ బై డిఎక్స్ అంటే మైనస్ ఐబీగా తీసుకున్నాం, ప్లస్ dh by dx into ఇక్కడ ఉంది ప్లస్ డి. ఫైనల్ ఈక్వేషన్ 3 ఏమొచ్చింది, dz by dx ప్లస్ dh by dx into 1 minus v square by gh వచ్చింది. d by dx అంటే మైనస్ గా తీసుకున్నాం, dz by dx అంటే మైనస్ ib ప్లస్ dh by dx into 1 minus v square by 2g. Here ib minus ie equal to dh by dx into 1 minus v square by gh. ఈ ఈక్వేషన్ మనం ఇలా రాసుకుంటే ib minus ie dh by dx 1 minus v square by gh.
So dH by dx equal to IB minus IE by multiplication on the expression equal to అవతలకి వెళ్ళేసరికి అది denominator వెళ్తుంది. So IB minus IE by 1 minus V square by GH. So here this equation is getting from the next class. I will going to explain for this expression derivation for this expression in the next class. So here Frost number F equal to V by root GH. Frost number related to this equation. I will going to explain one of the derivation. We are know the Frost number in the previous classes. I also explained Frost number F equal to V by root 2gh. So here V equal 1 1 minus V square by gh is right as square is V by square is spread to the denominator. V is getting V by root gh. So 1 minus the V by root g place substitute the value of Fb whole square. V by root g equal to Frost number Fp. So Ib minus I by 1 minus Fp whole square. This is the equation derivation for the expression of gradually varied flow. This equation is known as also dynamic equation. Dynamic equation. So next, as h is depth of the flow and x is the distance measured along the bottom of the channel. Here h is the depth of the water flow. How much water is going is denoted with h. Here small x is distance measured along the bottom of the channel. But how much length of the bottom of the channel is expressed in the small x. As dH by dx is represent the variation of water depth along the bottom of the channel. Along the bottom of the channel, how the depth is varying is denoted with the d by dx. ఇక్కడ హెచ్ అనేది వాటర్ యొక్క డెప్త్ వాటర్ ఫ్లో యొక్క డెప్త్ అనేది ఎంత ఉందనేది హెచ్ తో డినోట్ చేస్తున్నాం. బాటమ్ ఆఫ్ ది ఛానల్ లెంగ్త్ ఎంత ఉందనేది ఎక్స్ స్మాల్ ఎక్స్ తో డినోట్ చేస్తున్నాం. డిహెచ్ బై డిఎక్స్ అంటే డెప్త్ అనేది ఫ్రమ్ పాయింట్ టు పాయింట్ ఎంత వేరీ అవుతుంది, అలాంగ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ది ఛానల్ డెప్త్ అనేది ఎంత వేరీ అవుతుంది అనే దాన్ని మనం డిహెచ్ బై డిఎక్స్ గా డినోట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్ స్లోప్ ఆఫ్ ది ఫ్రీ వాటర్ సర్ఫేస్. దాన్ని మనం డిహెచ్ బై డిఎక్స్ ని స్లోప్ ఆఫ్ ది ఫ్రీ వాటర్ సర్ఫేస్ అని కూడా అంటారు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ స్లోప్ ఆఫ్ ది ఫ్రీ వాటర్ సర్ఫేస్. సో ఇక్కడ డిహెచ్ బై డిఎక్స్ అనేది 0 ఉన్నప్పుడు హెచ్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. హెచ్ అనేది కూడా డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఫ్లో కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, అంతే కదా. వేరియేషన్ అంటే డి బై డిఎక్స్ అంటే బాటమ్ ఆఫ్ ది స్లోప్ అనేది వేరీ అవ్వకుండా అంటే మారకుండా ఒకే విధంగా ఉన్నప్పుడు వాటర్ యొక్క డెప్త్ వాటర్ ఫ్లో అయ్యే వాటర్ కూడా ఒకే విధంగా ఉంటుంది. సో రెండు కూడా కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. ఆ డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ అబౌవ్ ది బాటమ్ ఆఫ్ ది ఛానల్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో ఇట్ మీన్స్ దాన్ని ఫ్రీ వాటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ ప్యారలల్ టు ద బెడ్ ఆఫ్ ది ఛానల్. అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి, ఆ డెప్త్ ఆఫ్ ది ఫ్లో అనేది హారిజాంటల్ గా ఉన్నప్పుడు వాటర్ ఫ్లో కూడా దానికి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. హియర్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ ద ఫ్రీ వాటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే వాటర్ సర్ఫేస్ బెడ్ ఆఫ్ ది ఛానల్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. అంటే రెండు సమాంతరంగా ఒకే లైన్ లో ఉంటుంది. హారిజాంటల్ గా ఒకే లైన్ లో ఉంటుంది. అంటే యాంగిల్ తో ఉండదు, హారిజాంటల్ గా ఉంటుంది. డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో కానీ స్లోప్ కానీ ఉండదు. సో సెకండ్ కండిషన్ డిహెచ్ బై డిఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉన్నట్లయితే దాన్ని డిహెచ్ బై డిఎక్స్ ఈజ్ పాజిటివ్ గా తీసుకుంటారు. ఇట్ మీన్స్ వాటర్ డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో. అంటే డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ అనేది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో తో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఈజ్ అప్ అండ్ డౌన్. దట్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ది వాటర్ అనే దాన్ని బ్యాక్ వాటర్ కర్వ్ అంటారు. డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ అనేది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో అనేది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో అంటే స్లోప్ అనేది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లోకి వెళ్ళే కొద్దీ వాటర్ ఫ్లో అనేది పెరుగుతుంది. సో డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం అలా జరిగే ప్రొఫైల్ మనం బ్యాక్ వాటర్ కర్వ్ అంటారు. దట్ కర్వ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బ్యాక్ వాటర్ కర్వ్. నెక్స్ట్ డిహెచ్ బై డిఎక్స్ ఇస్ లెస్ దాన్ 0 ఉంటే డిహెచ్ బై డిఎక్స్ అనేది మైనస్ సైన్ గా తీసుకుంటారు. గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటే ప్లస్ సైన్ గా తీసుకుంటారు. లెస్ దాన్ 0 ఉంటే మైనస్ సైన్ గా తీసుకుంటారు. అంటే డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ అనేది డిక్రీజెస్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్
ఫ్లో అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో అనేది యాంగిల్ అనేది తక్కువ ఉన్నప్పుడు వాటర్ ఫ్లో అనేది కూడా తక్కువగా ఉంటుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. యాంగిల్ డిక్రీజ్ అయితే వాటర్ ఫ్లో డిక్రీజ్ అవుతుంది. అలాంటి ప్రొఫైల్ ఏమంటారంటే డ్రాప్ డౌన్ కర్వ్ అంటారు. ద కింద ప్రొఫైల్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డ్రాప్ డౌన్ కర్వ్. స్లోప్ ఆఫ్ ది ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్. డైరెక్షన్ అనేది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ వచ్చే కొద్దీ డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఫ్లో అనేది కూడా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసుకుంటే డెప్త్ dh/dx అనేది లెస్ దాన్ 0 ఉంటే ఇక్కడ డెప్త్ ఆఫ్ ది ఫ్లో ఇస్ డిక్రీజ్ విత్ వాటర్ ఫ్లో. డెప్త్ ఆఫ్ ది ఫ్లో అనేది వాటర్ ఫ్లోతో డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఫ్లో డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్లో ఎక్కువ ఉంది డెప్త్ ఆఫ్ ది ఫ్లో అనేది. డెప్త్ అనేది ఫ్లో మిడిల్ పాయింట్కి వచ్చేసరికి కొంచెం డిక్రీజ్ అయింది, కొంచెం తగ్గింది. అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ మందంగా ఉంది, ఇక్కడ తగ్గింది. చివరికి వచ్చేసరికి ఇంకా నేరోగా అయిపోయింది, ఇంకా బాగా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. సో ఈ dh/dx అనేది మనకి లెస్ దాన్ 0 ఉన్నప్పుడు dh/dx అంటే ఇక్కడ వేరియేషన్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఫ్లో ఆఫ్ డెప్త్ అనేది లెస్ దాన్ 0 ఉన్నప్పుడు డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఫ్లో కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. త్రూ అవుట్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఛానల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. dh/dx అనేది అంటే వేరియేషన్ ఆఫ్ ది వాటర్ డెప్త్ వేరియేషన్ ఆఫ్ ది వాటర్ డెప్త్ అనేది dh/dx అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉన్నప్పుడు డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. dh/dx అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఉన్నప్పుడు డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. dh/dx అంటే వేరియేషన్ ఆఫ్ ది వాటర్ డెప్త్. వేరియేషన్ ఆఫ్ ది వాటర్ డెప్త్ అనేది వేరియేషన్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ మీడియంగా ఉంది, ఇక్కడ తక్కువ ఉంది. ఈ వేరియేషన్ మనం డెప్త్ వేరియేషన్ మనం dh/dx తో తీసుకుంటారు. ఈ dh/dx అనేది ఈక్వల్ టు 0 ఉంటే dh/dx ఈక్వల్ టు 0 ఉంటే కాన్స్టెంట్ ఉన్నట్టు. అంటే ఈ బెడ్ వాటర్ ఫ్లోని రెండు ప్యారల్గా ఉంటాయి. అంటే ఈ ఛానల్ అనేది హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఉన్నప్పుడు dh/dx ఈక్వల్గా ఉంటుంది. dh/dx గ్రేటర్ దాన్ ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ సైన్ చూపిస్తుంది. అంటే డెప్త్ ఆఫ్ ది ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఛానల్ యొక్క బెడ్కి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాటర్ ఫ్లో అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Direction of the flow, it means depth of water increase in direction of the flow. Depth of water flow in the direction of the increase దాన్ని బ్యాక్ వాటర్ కర్వ్ అంటారు. dh/dx అంటే వేరియేషన్ ఆఫ్ ది డెప్త్ అనేది తక్కువ ఉంటే లెస్ దాన్ 0 ఉంటే వాటర్ ఫ్లో అనేది తగ్గిపోతుంది. డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. దాన్ని డ్రాప్ డౌన్ కర్వ్ అంటారు. This is the derivation or dynamic equation of derivation on the gradually varied flow equation or dynamic equation. It's a problem also on the dynamic equation. Here find the rate of channel of depth of the water in the rectangle channel of 10 meter width and the 1.5 meter depth. When the water is flowing with the velocity of 1 meter per second, the flow of water during the channel of the blood slope is IB is given 1/4000 is regulated in such way that energy line is having a slope of 0.00004. This energy line I is also given. So find the rate of change of depth of the in the rectangle channel. Here given as taken as one rectangle channel, water is flowing in the rectangle channel. Find the rate of change of depth of the water channel. Rate of change of depth of water. Depth ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఏ సెక్షన్ దగ్గర ఎంత చేంజ్ అవుతుంది అని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. దానికి మనం ఫార్ములా ఆల్రెడీ డెరైవ్ చేసాము. dh/dx ఈక్వల్ టు IB - IE/1 - v²/dh. సో దానికి విడ్త్ ఆఫ్ ది ఛానల్ b ఇచ్చాడు 10. డెప్త్ ఆఫ్ ది ఛానల్ h ఈక్వల్ టు taken as 3
The question is taken as 1.5 meters. Is mistaken, so it's not correct. Depth of channel question 1.5 ఇచ్చాడు, అది కరెక్ట్ కాదు. డెప్త్ ఆఫ్ ఛానల్ ఈజ్ 3గా తీసుకోవాలి ఇక్కడ. నెల స్టెప్ ది ఫ్లో ఈజ్ 1 meter per second ఇచ్చాడు. బెడ్ స్లోప్ ఐవి 1/4000 ఇచ్చాడు. సో దట్ వాల్యూ బికమ్స్ యాజ్ 0.0025. స్లోప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లైన్ ఐ ఈక్వల్ టు 0.00004గా ఇచ్చాడు. సో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్, మనం dH/dx గా డినోట్ చేస్తాం. దీని వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఫార్ములా IB - IE by 1 - V²/GH. IB value 0.00025 minus IE value 0.00004 is by 1 minus V square. V value ఇచ్చాడు 1 into 1, 1 V value 1 V square equal to 1 into 1 by G value 9.81 into H value is 3 ఇచ్చాడు. So that final value is 0.0021 by 0.966. That value is getting at 0.000217. So the rate of change of depth of water is that value dH/dx value is equal to 0.000217. This is the simple problem on the dynamic equation of gradually varied flow. Next problem on dynamic equation of gradually varied flow. Find the slope of the free water surface in a rectangular channel of width of 20 meters having depth of flow 5 meters. The discharge through the channel is 50 meter cube per second. The bed of the channel is having slope of 1 in 4000. Take the value this constant c equal to 0. ఇక్కడ IB వాల్యూ ఇక్కడ ఇన్ ప్రాబ్లంలో ఫైండ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ది ఫ్రీ వాటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఛానల్ కనుక్కున్నాడు. ఫైండ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ది ఫ్రీ వాటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఛానల్ అండ్ ఆల్సో ద కనుక్కోమని ఏంటంటే స్లోప్ ఆఫ్ ది ఫ్రీ వాటర్ సర్ఫేస్ అంటే ఐ వాల్యూ కనుక్కోమన్నాడు. స్లోప్ ఆఫ్ ది ఫ్రీ వాటర్ సర్ఫేస్ అంటే dH/dx కనుక్కున్నాడు. dH/dx అంటే చేంజ్ ఆఫ్ డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ అన్న dH/dx. స్లోప్ ఆఫ్ ది ఫ్రీ వాటర్ సర్ఫేస్ అంటే slope dH/dx is the slope of the free water surface throughout length of the channel. స్లోప్ ఎంత ఉందంటే dH/dx వాల్యూ కనుక్కోమన్నాడు. సో కానీ ఇందా ప్రాబ్లంలో ఐబీ వాల్యూ బెడ్ స్లోప్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఎనర్జీ స్లోప్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ ఐఈ వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు. సో ఐఈ వాల్యూ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. ఈ ప్రాబ్లంలో ఐఈ వాల్యూ కనుక్కొని దాని నుంచి స్లోప్ ఆఫ్ ది ఫ్రీ వాటర్ సర్ఫేస్ ఆర్ స్లోప్ ఆఫ్ ది బెడ్ డెప్త్ ఆఫ్ ది వేరియేషన్ ఆఫ్ ది బెడ్ దట్ వాల్యూ కనుక్కోమన్నాడు. ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏంటంటే బి వాల్యూ విడ్త్ ఆఫ్ ది స్లోప్ 20 meters ఇచ్చాడు. డెప్త్ ఆఫ్ ది ఫ్లో స్మాల్ h 5 meters ఇచ్చాడు. డిశ్చార్జ్ Q = 50 meter cube per second ఇచ్చాడు. సిరీస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 60 ఇచ్చాడు. బెడ్ స్లోప్ ఆఫ్ ది ఛానల్ IB = 1/4000 అంటే 0.00025 వాల్యూ ఇచ్చాడు. దీని నుంచి మనం డిశ్చార్జ్ వాల్యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఐఈ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఐఈ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ లైన్. హియర్ స్లోప్ అంటే ఐఈ అన్న రెండు ఒకటే. స్లోప్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ లైన్ కనుక్కోవాలి. మనం కనుక్కోవడానికి డిశ్చార్జ్ ఫార్ములా నుంచి కనుక్కోవాలి. డిశ్చార్జ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా A = C√my. దాంట్లో ఐ ప్లేస్లో ఐగా తీసుకుంటాం. ఐ ప్లేస్లో ఐ ఈక్వల్ టు ఐ ఆఫ్ ది స్లోప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఐ ప్లేస్లో ఐకి స్లోప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లైన్ ఐని తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ జనరల్ ఫార్ములా Q = A into V. జనరల్గా మనం రెక్టాంగిల్ ఛానల్కి జనరల్ ఫార్ములా ఏంటంటే డిశ్చార్జ్ కనుక్కోవడానికి Q = A into V. సో ఈక్వల్ టు సిరీస్ కాన్స్టెంట్ = C into √my. సో ఏరియా ఈక్వల్ టు V సిరీస్ ఫార్ములా C√my into A ఏరియా. సో AC√my ఫర్ డిశ్చార్జ్ కనుక్కోవడానికి సిరీస్ కాన్స్టెంట్ AC√my. దీంట్లో ఏరియా ఆఫ్ ది ఫ్లో ఏ కనుక్కోవాలి. ఏరియా ఆఫ్ ది ఫ్లో = B into H. B వాల్యూ = 20 meters. H వాల్యూ = 5 meters. 20 into 5 = 100 meters. M = hydraulic mean depth ఫార్ములా A/P. ఏరియా బై వెట్టెడ్ పెరిమీటర్. ఏరియా 100 వచ్చింది. వెట్టెడ్ పెరిమీటర్ వాల్యూ రెక్టాంగిల్ ఛానల్ B + 2H.
100 by b వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 20 ఇచ్చాడు. డెప్త్ వాల్యూ 20 plus 2 into h వాల్యూ డెప్త్ వాల్యూ 5 ఇచ్చాడు 5. 100 by 20 plus 5 into 2 10. 20 plus 10 equal 30. So here 0 0 cancel. 10 by 3 meters. Hydraulic mean depth A by P equal to value is getting is 10 by 3 meters. Area కనుక్కున్నావు, hydraulic mean depth value కనుక్కున్నావు. Now slope of energy line is determined from the Chere's formula. E equal to AC root my. Here P value is equal to already is given in the problem 50 equal to area value is getting 100 meters square. 100 వచ్చింది. ఏరియా వాల్యూ Chere's constant వాల్యూ ఇచ్చాడు 60. రూట్ ఆఫ్ m వాల్యూ హైడ్రాలిక్ మీన్ డెప్త్ వాల్యూ 10 by 3 వచ్చింది ఇంటూ ఐ ప్లేస్లో ఐఈ తీసుకున్నాము. మనకు కావాల్సింది స్లోప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నేను కాబట్టి ఐఈ. దిస్ మొత్తం వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే 10,954.45 10,954.45 అంటే 10,954.45 రూట్ ఆఫ్ ఐఈగా వచ్చింది. ఇంకా ఐఈ వాల్యూ కావాలి. ఐఈ ఈక్వల్ టు 50 by 10,954.45. ఈ రూట్ అని మనం స్క్వేర్గా తీసుకుంటాము. సో 50 by 10,954.45 whole square equal to 0.0000208. ఐఈ వాల్యూ స్లోప్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ లైన్ వాల్యూ ఫైనల్ ఎంత వచ్చిందంటే 0.0000208గా వచ్చింది. మనకి స్లోప్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ లైన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఐఈ వాల్యూ కనుక్కున్నాం. దీని నుంచి మనం క్వశ్చన్లో అడిగింది ఏంటంటే స్లోప్ ఆఫ్ ఫ్రీ వాటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఛానల్. స్లోప్ ఆఫ్ ఫ్రీ వాటర్ సర్ఫేస్కి ఎక్స్ప్రెషన్ dh/dx. సో dh/dx మనం ఫార్ములా ఉంది. ఆ ఫార్ములా నుంచి మనం ఆ ఫార్ములాలో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. dh/dx ఈక్వల్ టు IB - IE by 1 - v² by dh. ఐబీ వాల్యూ ఇచ్చాడు 0.002. ఐఈ వాల్యూ మనం కనుక్కున్నాము 0.0000208 by 1 - v² by ఇక్కడ v² వాల్యూ కనుక్కోవాలి, v వాల్యూ వెలాసిటీ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. v² by g వాల్యూ 9.81 into h వాల్యూ 5.0. v వాల్యూ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా q by I డిశ్చార్జ్ బై ఏరియా. q discharge equal to 50 into area b into h. b into h లో b వాల్యూ 50, b వాల్యూ 20 ఇచ్చాడు. విడ్త్ ఆఫ్ ఛానల్ 20 ఇచ్చాడు. h డెప్త్ ఆఫ్ ది ఫ్లో వాల్యూ ఇచ్చాడు 5 ఇచ్చాడు. 20 into 5 100. 50 by 100 equal to 1/2. 1/2 equal to 0.5. So dh/dx equal to 0.002 minus this velocity value అనేది 0.5 వచ్చింది. ఆ వెలాసిటీ వాల్యూని ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0.00225 minus 0.0000205 by 1 minus v² వాల్యూ అంటే v into v. సో 0.5 into 0.5 by 9.81 into 5.0. అది ఎలా 0.002 minus 0.0000208 మైనస్ చేస్తే 0.0002292 వచ్చింది. కింద డినామినేటర్ వాల్యూ మొత్తం 0.9949గా వచ్చింది. ఈ వాల్యూ 0.00292 by 0.9949 వాల్యూ చేస్తే డివైడ్ చేస్తే 0.00023 వాల్యూ వచ్చింది. ఫైనల్గా స్లోప్ ఆఫ్ ఫ్రీ వాటర్ సర్ఫేస్ dh/dx వాల్యూ is getting 0.00023. This is the finally this problem. ఈ ప్రాబ్లంలో ఐఈ వాల్యూ స్లోప్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ లైన్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు అని కనుక్కొని దాని నుంచి ఫ్రీ వాటర్ సర్ఫేస్ వాల్యూ కనుక్కోమన్నాడు. dh/dx వాల్యూ కనుక్కోమన్నాడు. మనం సిరీస్ కాన్స్టెంట్ ఈక్వేషన్ సిరీస్ ఫార్ములా నుంచి ఐ వాల్యూ కనుక్కొని దాని నుంచి మనం ఫ్రీ వాటర్ సర్ఫేస్ dh/dx వాల్యూ కనుక్కున్నాము. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ క్రిటికల్ ఫ్లో అనేది ఇది ఫస్ట్ యూనిట్కి సంబంధించింది. నిన్నటి క్లాస్లో ఫస్ట్ యూనిట్లో చెప్పాల్సిన చిన్న కాన్సెప్ట్ ఇది. పొరపాటు నేను ఆ క్లాస్లో మిస్ చేశాను, పొరపాటు చెప్పలేదు. అది ఈ క్లాస్లో సెకండ్ యూనిట్లో అయినా ఈ క్లాస్లో నేను కవర్ చేస్తాను. ఈ క్రిటికల్ ఫ్లో అనేది మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది యూనిట్ 1కి సంబంధించింది. ఇవాళ క్లాస్ యూనిట్ 2 స్టార్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన టాపిక్స్ అన్ని యూనిట్ 2 సంబంధించినవి.
ఈ ఒక్క టాపిక్ యూనిట్ 1కి సంబంధించింది, మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నిన్న క్లాస్లో మిస్ అయింది కాబట్టి ఈ క్లాస్లో నేను ఈ చిన్న టాపిక్ కవర్ చేస్తాను. క్రిటికల్ ఫ్లో డెఫినేషన్, సింపుల్ డెఫినేషన్. It defined as that flow at which the specific energy in minimum or the flow corresponding to critical depth is defined as the critical flow. It gives the relation for critical velocity in terms of critical depth. Critical flow అనేది డిఫైన్ అంటే ఏం చెప్తుందంటే స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ మినిమంగా ఉన్నప్పుడు ద ఫ్లో కరస్పాండింగ్ టు క్రిటికల్ డెప్త్. మనకి ఎక్కడ స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ మినిమం ఉంటుంది, క్రిటికల్ డెప్త్ హెచ్జి స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ కర్వ్ డయాగ్రామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆన్ ద స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ డయాగ్రామ్. క్రిటికల్ డెప్త్ దగ్గర మనకి స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ అనేది మినిమంగా ఉంటుంది. అంటే అక్కడ డెవలప్ అయ్యే ఎనర్జీ అనేది వాటర్ ఫ్లోలో మినిమంగా ఉంటుంది క్రిటికల్ డెప్త్ దగ్గర. సో ఎక్కడైతే స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ ఆర్ ద క్రిటికల్ డెప్త్ ఈస్ డిపెండ్, స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ అనేది క్రిటికల్ డెప్త్ దగ్గర ఎంత స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుందో అక్కడ డెవలప్ అయ్యే ఫ్లోని క్రిటికల్ ఫ్లో అంటారు. అది మన క్రిటికల్ వెలాసిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్రిటికల్ డెప్త్. అది మనం ఎలా చెప్తామంటే అది మనకి క్రిటికల్ వెలాసిటీకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్రిటికల్ డెప్త్కి రిలేటెడే ఉంటుంది. క్రిటికల్ వెలాసిటీకి క్రిటికల్ డెప్త్కి రిలేటెడే ఉంటుంది. అంటే మన స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ దగ్గర ఎంతైతే ఫ్లో ఉంటుందో స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ క్రిటికల్ డెప్త్ దగ్గర స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ మినిమం అవుతుంది. స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ మినిమం అయినప్పుడు ఫ్లో ఎంత ఉంటుంది అనేది దాన్ని క్రిటికల్ ఫ్లో అంటారు. సో అక్కడ వెలాసిటీ అనేది ఎంత ఉంటుంది, క్రిటికల్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. అక్కడ డెప్త్ని మనం క్రిటికల్ డెప్త్ అంటారు. క్రిటికల్ డెప్త్ దగ్గర క్రిటికల్ వెలాసిటీతో ఫ్లో ఎంతైతే ఉంటుందో దాన్ని క్రిటికల్ ఫ్లో అంటారు. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది, అక్కడే స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ అని మినిమం ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ ఎక్కడైతే మినిమం ఉంటుందో, ఎక్కడ మినిమం ఉంటుంది, హైడ్రాలిక్ క్రిటికల్ డెప్త్ దగ్గర మినిమం ఉంటుంది. క్రిటికల్ డెప్త్ దగ్గర క్రిటికల్ డెప్త్ దగ్గర వాటర్ యొక్క వెలాసిటీ దీన్ని మనం ఎలా తీసుకున్నాం, క్రిటికల్ వెలాసిటీగా తీసుకున్నాం. అక్కడ ఫ్లో అయ్యే వాటర్ ఫ్లోని మనం క్రిటికల్ ఫ్లోగా చెప్తాం. సో క్రిటికల్ ఫ్లో అనేది క్రిటికల్ వెలాసిటీకి క్రిటికల్ డెప్త్కి రిలేటెడ్ అయి ఉంటుంది, స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. సో VC ఈక్వల్ టు క్రిటికల్ వెలాసిటీ ఫార్ములా VC ఈక్వల్ టు √G into HC. సో VC by √GHC ఈక్వల్ టు 1. దిస్ ఈస్ ఫ్రాడ్ నెంబర్. క్రిటికల్ వెలాసిటీ నుంచి మనం ఫ్రాడ్ నెంబర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. VC ఈక్వల్ టు √G into HC, VC by √G into HC ఈక్వల్ టు 1. VC by √G into HC ఈక్వల్ టు ఫాస్ట్ నెంబర్. ఫాస్ట్ నెంబర్ F ఈక్వల్ టు 1 ఉంటే క్రిటికల్ ఫ్లో, F ఈక్వల్ టు <1. ఫాస్ట్ నెంబర్ <1 ఉంటే సబ్ క్రిటికల్ ఫ్లో. ఇక్కడ ఇవ్వలేదు ఆ వాల్యూస్, ఓన్లీ క్రిటికల్ ఫ్లో వాల్యూ ఇచ్చాడు. 1 ఉంటే క్రిటికల్ వాల్యూ. ఆల్రెడీ ఫాస్ట్ నెంబరు, రేనాల్డ్స్ నెంబరు ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను. FP <1 ఉంటే సబ్ క్రిటికల్ ఫ్లో, FP <1 ఉంటే సూపర్ క్రిటికల్ ఫ్లో. ఈ స్మాల్ డెఫినేషన్ ఏం లేదు. క్రిటికల్ డెప్త్ దగ్గర ఎంతైతే వాటర్ ఫ్లో ఉంటుందో దాన్ని క్రిటికల్ ఫ్లో అంటారు. క్రిటికల్ డెప్త్ అంటే స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ ఎక్కడైతే మినిమం ఉంటుందో అక్కడ ఉండే వాటర్ యొక్క డెప్త్ని క్రిటికల్ డెప్త్ అని అంటారు. అక్కడ వాటర్ ఫ్లో అయ్యే వెలాసిటీని క్రిటికల్ వెలాసిటీ అంటారు. మనకి క్రిటికల్ ఫ్లో అనేది ఈ క్రిటికల్ వెలాసిటీ మీద, క్రిటికల్ డెప్త్ మీద, ఈ స్పెసిఫిక్ మీద దీని మీద ఈ రిలేషన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ మినిమం ఆ రిలేషన్స్ ఎక్కడైతే అప్లికబుల్ అవుతుందో స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ మినిమం ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ టు ది in the unit 2. From today onwards I explain unit 2 topics. Today's class is starting class of unit 2. This critical flow belongs to the unit 1. Thank you for the given opportunity. Have a good night.